Good evening, everyone. Welcome to 103rd edition of Fireport 80. Fireport 80 is a monthly technology session hosted by Fire in association with NASCOM. The session aims to provide a platform for tech enthusiasts to come together to discuss and analyze the emerging trends in the technology and the IT industry. This endeavor aims to create tech communities that will enable peer group learning. But before the session, let's start with a few of the latest updates from the tech world. I welcome Ajay for the Tech Byte session. Thank you, Jijo. Good evening, everyone. Let's take a look at some of the most important tech updates from the last month. First up, we have the release of a new programming language called Mojo. If you ever wish that Python was as fast to run as it is to write, then this might be your answer, because Mojo aims to combine the usability of Python with the performance of C. This language is designed to be a superset of Python, just like how JavaScript and TypeScript works. So if your code runs on Python, you can run it on Mojo. And it is claimed to run 35,000 times as fast as Python. Currently, it is under active development, and the process is led by Chris Latner, who also designed the Swift language. And fun fact, the fire emoji is part of the name and also works as a file extension. Up next, we have the launch of Google's new language learning model called Palm 2, which expands to Pathways Language Learning Model version 2. Palm 2 will be a family of LLMs such as Cody and Med2, which each focus on a different domain. Following up on Google's AI innovations, we have Google is following Bing's footsteps and integrating its search engine with AI input. Although this feature is not really, released for public, it will soon and be enabled, and it will accept follow-up queries where you can enter follow-up prompts to an existing search result. Here is a live demo of the feature. So we had Amazon's Code Whisper, GitHub's Copilot, and now we have Google's Duet AI. This model is trained on different languages like Python, Java, Go, and TypeScript. Duet AI will be integrated into Google's cloud service, cloud workstations, and other cloud platforms powered by Google. Finally, we have a new feature for WhatsApp that focuses on privacy. This new feature will allow you to put password lock on individual chats. So you have one additional layer of security between the chats and people who have access to your phone. And besides this, it will also hide the notifications, the content of the chat on the notifications. Thank you. Thank you, Ajay. Without any further delay, let's enter the main session. Our speaker for the day is a remarkable senior user experience designer at Cusmat Technologies. With a background in architecture and keen eye for digital design, she is passionate about crafting smooth user experiences that enhances users' interactions with the world around them. With that, I welcome Anjali to the floor. I can start, right? Yeah. Can I start now? Sure. Okay. Good evening, everyone. Thanks a lot for coming. Okay, before starting with my topic, I would like to know each one of you. I would like to know your background so that I will get a more understanding. We can communicate properly. So you can start.
Hmm. Okay. Nice to meet you. Okay. From Bit Solutions. I'm a UI UX. Sneha, Pitch Solution UI UX Design. Hmm. I'm Shamila, working as a Fit Solution. I can't hear. Fit Solutions. Okay. Yeah, working as a UX designer. എൻ്റെ പേര് യാസ് മുഹമ്മദ് ആണ്. ഹോഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. Hmm. ഇപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജറാണ്. Okay. My name is Deepak. I'm from Reflections Info Systems. I'm working as a UI designer. Currently migrating to UX. So, എൻ്റെ പേര് മഹേഷ്, Hmm. പോളോ സോഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ട് ഡെവലപ്പറാണ്. ഞാൻ അരുൺ രാജ്, പോളോ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ്, ആംഗുലർ ഡെവലപ്പറാണ്. സുമേഷ്, UX ഡെവലപ്പർ, ടോട്ടൽ ടെക്നോളജി. അമാൻ അസ്കർ, ഞാൻ ബീഗിൾ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ. Hmm. എൻ്റെ പേര് ഷിയാസ്, ബീഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ജൂനിയർ AI എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. A engineer. എൻ്റെ പേര് ഫവാസ്, ഹോഡോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ജൂനിയർ ഡെവലപ്പറാണ്. എൻ്റെ പേര് നിഹാദ്, ഹോഡോയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. എൻ്റെ പേര് ജോർജ്, ഹോഡ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് ജിജോ, ഇനാപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ്, ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ട് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യും. Okay, so my name is Thomas. I'm a final year student at Marine Engineering College. പിന്നെ ഞാൻ മ്യൂലറിൻ്റെ ഫെലോ ആണ് for partner engagements. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അഖിൽ, ഞാൻ മൊസാന ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമാണ്. Hi, I'm Karina. I'm currently a marketing intern at Mozanda Technologies. Hi, this is Kamal from Mozanta and I'm in sales and marketing team. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അമർ, ഞാൻ മൈൻ കാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു. Yeah, we. Myself Aditya, first year BTech computer science student at Marine Engineering College. Which engineering college? Marine Engineering College. എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ, സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്, മെറീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. ഓൾസോ ഇപ്പം മീരാനിലെ വെബ് മാസ്റ്റർ ഫെലോ ആയിട്ട്. ഹായ്, ഞാൻ ജിതിൻ, ലീഡ് UX എഞ്ചിനീയർ ആണ് അറ്റ് സീലിംഗ്. Myself Shibu, C-Link another company, technical architect. Hi, my name is Neeraj. I'm working as a UI UX designer trainee in 18 Soft Solution. Hi, myself Nandakumar. I am a UI lead at 18 Soft Solutions. I didn't hear you properly. Can you repeat? Myself Nandakumar. I am working as a UI lead at 18 Soft Solutions. Okay. Yeah. Okay, so most of them are from UX background, some of them are developers, and I got a few marketing guys too, so it's a very good crowd. Okay, so about me, I am Anjali. I am currently working as a UX consultant. My previous post was senior UX designer at Cusmat. So we are a company which focuses on immersive training technology based on VR and AR. Okay, and today's topic is cognitive psychology for UX. So I would like to know, is anyone aware about cognitive psychology or anyone familiar with this term? No. Ever encountered this term? Like, you guys are working in UX and front-end development, so this is a very significant term, that's why I'm asking. No, right? Okay, you know what psychology is. That's why. Okay, so let's start. On. Mhm. Okay, so അപ്പോൾ ആദ്യം കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആ വേർഡിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. സോ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സൈക്കോളജി ടേംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു സബ് പാർട്ടാണ്.
So here we are focusing mainly on the sensory part or perception part, attention, even the memory part of the human or users. So we are basically studying the behavior of the users. This is very important in UX marketing or even in front-end development. കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് ഒരു 5 കാര്യങ്ങളാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ യൂസേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഷൻ, ഒന്ന് പെർസെപ്ഷൻ, ഒന്ന് മെമ്മറി, പിന്നൊന്ന് ലാംഗ്വേജ്. ഐ ഫോർഗെറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. യാ, ആൻഡ് ദ തിങ്കിങ് ടു. ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So yeah, this cognitive psychology was there for a long time. In 1950s, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബാക്ക് തൊട്ട് ഈ cognitive psychology എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. Very recently ആണ് people started realizing that this is very important in UX or very important in web or mobile application development or even in any other product or service development. Okay, okay, forget about cognitive psychology. Users in the psychology, UX important ആണ് എത്ര പേർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്? Okay, hand raise ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയോ why is it important? See, since my topic is cognitive psychology, you guys will say this is important for UX. I want to know why is it important for UX? So that is why it's important to know the psychology of the person who's going to use your software. We are designing for humans, so it's yeah, correct. Okay. എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ്, എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, എൽഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എല്ലാ പോയിന്റും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം വിസിബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പം യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം എനിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പല വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പലതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് റേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരിക്കാം. അപ്പം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു മെയിൻ ഒരു ഫോക്കസ് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ചില റെഫറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് പുറത്തെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ആയിരിക്കാം, സർവീസ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം യൂസറിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 പേജ് ഉള്ളിലായിരിക്കില്ല അത് വരേണ്ടത്. അത് ഫസ്റ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലിക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു 1-2 സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ആ യൂസറിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത്ര അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ യൂസർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്, യൂസറിന് ഒരു സർവീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ? അതെ, അത് വർക്ക് ആയേനെ. കാരണം ഞാനും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പോലെ റീഡബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കയറി പോകാം. ചിലപ്പം പല യൂസറിനും പല എറർ മെസ്സേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവർ ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പല ടോസ്റ്റൽ മെസ്സേജസും പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസറിനെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും ഓവർകം ചെയ്യാം, അല്ലെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസർ മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്. അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാക്ക് ത്രൂ കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് യൂസർ കയറുമ്പോഴേ ഐഡിയ കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ, ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഏതാണ്? ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ ആകാറുണ്ടോ? അതും ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് മെജോറിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേനേക്കാൾ ഗവൺമെന്റിനേക്കാളും എപ്പോഴും മുൻപിലായിരിക്കാം.
കാരണം അവർ അത്രയും സ്റ്റഡി Why is it ചെയ്യുന്നുണ്ട്. so? സോറി, Why is it so? Like, എന്നുവെച്ചാൽ അത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനകത്ത് ഈ യൂസർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് ഓരോ യൂസർ പേഴ്സണെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് മീൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പം എനിക്കുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും അറിവായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ജലിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അഞ്ജലി ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എന്നേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പം അല്ലാതെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ തിരക്കുവാണെങ്കിലും പല ഇതായിരിക്കാം പലർക്കും. അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലാത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കാം. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ യൂസർ പേഴ്സണെ നോക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് യൂസർ റിറ്റൻഷൻ വേണം, യൂസർ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഗവൺമെന്റിന് അത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം സെക്കൻഡ് ടൈം അവർ വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് അറിയാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും യൂസറിന്റെ ആവശ്യമാണ്, യൂസർ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു യൂസറിന്റെ സൈക്കോളജിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഒരു വെബ്സൈറ്റ്സിൽ അവർ നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് നോക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ബെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ബെറ്റർ വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ ഫോർ each and every government websites. So that's my first point. We need to know the user behavior. As I forgot your name. As he mentioned, we need to understand the user behavior. യൂസർ ബിഹേവിയർ അറിയാതെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു യൂസറിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂസർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെക്കുകയാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യൂസബിലിറ്റി ആ ഒരു ആപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എൻഹാൻസ് ആവും. ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ടു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, യൂസർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ സെയിം വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക. നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഏത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം? ഓക്കെ, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് അല്ലെ GoIBBയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ IRCTCയിൽ പോകുമ്പോൾ? ഇപ്പൊ യൂസർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡിസൈൻ ഡിസിഷൻ അഗെയിൻ, എങ്ങനെ എവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന് കാണാൻ പറ്റുന്നിടത്താണോ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ എസ്തെറ്റിക് പാർട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു എസ്തെറ്റിക്കലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എസ്തെറ്റിക്കലി അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് അത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് ചെറിയൊരു ബഗ് കാണാൻ, ചെറിയൊരു യൂസബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരത് യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ എസ്തെറ്റിക് പാർട്ടിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ UX ആണ് എന്റെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. സോ ഈ ഡിസൈൻ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈക്കോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഇൻ UX. ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, UX ഡിസൈനിനകത്ത് മാത്രമല്ല മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണം. കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം അയച്ചാലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഇട്ടാലാണ് അവരതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വരിക. യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയുടെ ഇടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. വായിച്ചാൽ തീരാൻ പറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി മന്ത്സ് എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട ആ രീതിയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ബി കവറിംഗ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ. നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എൻ്റെ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. I'm pretty sure that some of them will be familiar with Gestalt principles. At least the UX designers over here. Don't say no. Okay, ഇതിൽ Gestalt principles അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ? ഡിസൈൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, സിമിലാരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ജസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ഡെവലപ്പേഴ്സും UX ഡിസൈനേഴ്സും ഡെയിലി ബേസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിന്റെ പേര് ഇതാണെന്ന് മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും അറിയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ.
ഓക്കെ, ഇത് 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ ജർമ്മൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പൊ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് 3 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി. പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അവർ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തു. ഈ ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ വേർഡാണ്. ആ ജർമ്മൻ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഷേപ്പ്, ഫോം ഓർ പാറ്റേൺ എന്നാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു 3 to 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐ വിൽ ബി കവറിംഗ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോഷർ, ഇതിപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോഷർ ജസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകത്തുണ്ടോ? ഓക്കെ, someone please say what are you seeing over here? Square. What if I say that there is no square over there? Yeah, you are perceiving a square. ഞാൻ ആ 4 ഫിഗേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ഫോം ചെയ്തു. There is no square over there, but our brain perceived it as a square. ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ കാണുന്നതാണ്. Can you guys mention any one example? ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ലോഗോ ആവാം. FedEx, yeah. Another one? Okay, popular MNC has this thing, principle of closure. Very popular MNC. Anyone interested in graphic designing? Sun Microsystems. Sun Microsystems. I'm not aware about it. So. Okay. IBM-ന്റെ ലോഗോ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? IBM-ത്തിന്റെ ലോഗോ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫോളോ ചെയ്തത്? IBM-ത്തിന്റെ ലോഗോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വാ, you can come here. ഒന്നും വേണ്ട, IBM-ത്തിന്റെ ലോഗോ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചാൽ മതി. വെരി ഈ ലോഗോ ഒന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ആരും അഡോബി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരും അദിദാസിന്റെ ലോഗോ കണ്ടിട്ടില്ല. IBM-ത്തിന്റെ IBM എന്ന് എഴുതിയേക്കല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്. ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇസ് ലെറ്റേഴ്സ് IBM. സെയിം ഇസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദാറ്റ് പാണ്ട. ആ പാണ്ടയുടെ എൻറ്റയർ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻറ്റയർ പാണ്ട അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോഷർ. അവിടെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നൊരു ഫീൽ വരും. ഓക്കെ, can anyone, I mean everyone can see this, right? If I'm drawing something like this, will you say that it's a circle? I mean, it's a circle, right? And I'm drawing something like this. What about now? Still a circle. Okay, so that was about the principle of closure. So next time when you're seeing the logos, just check whether it's following the principle of closure. Now the similarity. ഇതില് I have this circles and squares. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാ? Vertical groups, right? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഈ ഷേപ്സ് എല്ലാം സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട്. വാട്ട് അബൌട്ട് നൗ? ഇപ്പൊ ഏതാ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈവൻ ദോ അവിടെ എല്ലാം സർക്കിൾ ആണെങ്കിലും കളർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് പറഞ്ഞു കളർ ഒരു സെയിം കളർ വരുന്നതാണ് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന്. സോ ദ തിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട്സ്, മേ ബി ഒരു ബട്ടൺ ആകാം, ലിങ്ക് ആകാം, അതിന് നമ്മൾ സെയിം കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് സെയിം ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെന്ന് യൂസർ തിങ്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോ
എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിങ്ക്സിന്റെ കളറൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളറിൽ വിത്ത് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈൻ. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള എന്താ ഒരു ആപ്പിൽ കണ്ടാലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് വിൽ തിങ്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലിക്കബിൾ തിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി. സോ ഇതിനകത്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ കളറ് കോൾ ടു ആക്ഷൻ ബട്ടന് പച്ച കളർ കൊടുത്തു, വേറെ ഒരു ഐക്കൺ which is not clickable, we are using the same color for that icon too. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? What will happen? Arya? Okay. So this is a mobile app. This is my call to action button which is in green color. And say I have some icon here and I gave the same color for that icon too. അപ്പോൾ ഇവിടെ പച്ച കളറാണ്, അപ്പൊ ഇവിടെയും പച്ച കൊടുത്തു, ഇതും ക്ലിക്കബിൾ ആണെന്നൊരു മീനിങ് വരും. ഐ ഹാവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പിലത്തെ സ്ലൈഡിൽ സെയിം റോയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനാണ് ഒരു കളർ കൊടുത്തത്. ഞാനിപ്പം ഡിഫറെന്റ് റോയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് ഒരു കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുക? ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഷേപ്സ് വെച്ചിട്ടാണോ കളർ വെച്ചിട്ടാണോ ഇപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? കളർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഷേപ്പിനേക്കാളും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കളറിനാണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിനകത്ത് എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Which button? Upload icon. This one or this one? Icon. Or both will work? Actually both won't work. That's what I said. Same color കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും. Okay, next is our principle of proximity. Okay, അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ്, അത് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആകാം, പല കളർ ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആകാം. അത് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വിചാരിച്ചെടുക്കുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ഐ ഹാവ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സർക്കിൾസ്, പക്ഷേ ആ സ്ക്വയറും സർക്കിളും അടുത്ത് വരുന്നതിനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്വയർ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, സർക്കിൾ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മൈൻഡിന് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി. ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് മ്യൂലേണിന്റെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? മ്യൂലേണിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രോക്സിമിറ്റിയുടെ. പ്രോക്സിമിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മ്യൂലേൺ ആപ്പിനകത്തല്ലേ, വെബ്സൈറ്റിനകത്ത്. ഹാവ് യു എവർ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ്? No, I haven't found it. Okay. What about now? I think we have the person who built this in the crowd, so where is the proximity issue? I think it is between the buttons. Which button? The second one. No. This one, this one, this one, this one. Which one? Yeah, that buttons. Yeah. This has proximity issue. No, yeah, guys, I think so. Group. Oh, careers-ലെ മറ്റേ icon. Okay, Newland has a lot of issues. I just wanted to point out. Okay. ഈ അബൌട്ട് പ്രോഗ്രാംസ്, ഈവൻസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പും ഈ കരിയറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് നോക്ക്. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ്, പക്ഷെ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കരിയർ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ സ്പേസിങ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ പല ആൾക്കാരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോർട്ട്ഫോളിയോയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെ ആപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു കാർഡാണ്. ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കാർഡ് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താലല്ലേ ഇത് ഇത്ര ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്,
എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ആ ഗ്യാപ്പ് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും യൂസർ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒരുമിച്ച് മാറിയിരിക്കുക, ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കരുത്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എൻറ്റയർ തിങ് ഒറ്റ ഒരു കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് വരിക. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ റീജിയൻ. ഈ കോമൺ റീജിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ മേ ബി സപ്പോസ് ഈ കേസിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടില്ല, ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ തന്നെ ഇത് ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊരു കാർഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ തിങ് വിൽ ബിക്കം വൺ കാറ്റഗറി ഓർ വൺ ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോമൺ റീജിയൻ. ഈ എല്ലാം സർക്കിൾസ് ആണ്, എല്ലാ സർക്കിൾസും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതേ വരുള്ളൂ. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു സ്ക്വയറിലെ റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി. ഇത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിസിബിൾ അല്ല. പ്രിന്റിംഗ് പേജിനകത്ത് സീയിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഒരു കാറ്റഗറി, ഇത്രയും വേറൊരു കാറ്റഗറി. പ്രിന്ററിന്റെ ഇത് ഇത്ര ഒരു വിസിബിൾ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. Okay, let it be. We'll go for ഇതും ടോപ്പില് ഹെഡർ ഉണ്ട്, താഴത്തെ ഫൂട്ടർ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കളർ ഉണ്ട്, കണ്ടന്റ് വേറൊരു രീതി. ഇതിപ്പോ കോമൺ റീജിയൻ ആയില്ലേ, ആ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് വരയ്ക്കാതെ അവരിതാ ഒരു കളർ ഡിഫറെന്റ് കളർ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറൊരു റീജിയൻ ആണെന്നൊരു ഫീൽ വരുന്നു. ഇവിടെ അവരൊരു ഷാഡോ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് എൻ്റെ ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ഫീൽ വരും. സോ Gestalt principles അറിയത്തില്ല അല്ലെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ, യു ഗൈസ് ഹാവ് ഡിസൈൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, യു ഗൈസ് ഹാവ് ഡിസൈൻ ഓർ ഡെവലപ്പ് ഹെഡേഴ്സ് ഓർ ഫൂട്ടേഴ്സ്. അതും നോന്നാണോ? So you have used these principles in your daily life. Okay, next principle, Miller's law. ചുമ്മാ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് Miller's law. Okay, I want you guys to check this. ഇനി എത്ര പേർക്ക് ഈ കണ്ട ലെറ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും? Try. Username. No, I am just asking you to say those letters. No. ഒന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ. J Q S P V J Q. ഓക്കെ, മാക്സിമം 3 ലെറ്റേഴ്സ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. Now ഇനി എത്ര എണ്ണം പറയാൻ പറ്റും? ആർക്കെങ്കിലും മൈക്ക് കൊടുത്തു? You can even see. You didn't even see one word. Car. Okay. Car. Man. MEH. Me. Okay. ഓക്കെ, നേരത്തെ മാക്സിമം നമുക്കൊരു 3 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു 9 ലെറ്റേഴ്സ് വരെ പോയി. സോ ചുമ്മാ റാൻഡം ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് ബ്രെയിനിന് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് us has done that during our school times. ചില തലയിൽ കയറാത്ത സാധനങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേർഡ്സ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഓരോ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് പലരും പഠിച്ചത്. സോ വി കാൺട്ട് put these things in our short term memory, so that's why we are separating it into smaller bits. Our smaller bits meaningful words aanengi we will remember it for a long time. So that's what this Miller's law is all about. So Miller's law was formulated by a psychologist called George Miller. George Miller 1950s കുറെ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും സ്റ്റഡീസും എല്ലാം നോക്കി പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ടൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എഴുതി, മാജിക്കൽ നമ്പർ 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
സോ ഈ ജോർജ് മില്ലറിന്റെ ആ റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ പറയുന്നത് എ യൂസർ ക്യാൻ റിമെമ്പർ എ മാക്സിമം ഓഫ് 7 ± 2 ഐറ്റംസ് ഓർ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നാണ്. ഇതും കേട്ടിട്ടില്ല മാജിക്കൽ നമ്പർ 7. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് വെക്കണം എന്നുള്ളത് 7 ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So this is Miller's law. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂബി മില്ലേഴ്സ് ലോയെ പറ്റി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനാണിത്. മാജിക്കൽ നമ്പർ 7 ± 2 എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ 7 ഐറ്റംസേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 9 ഐറ്റംസേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, കാരണം ഇത് മില്ലേഴ്സ് ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നതും റോങ് ആണ്. ഇതൊരു ആവറേജ് ആണ്. പല സ്റ്റഡി നടത്തി ആ സ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പുള്ളി എടുത്തതാണ്. ആവറേജ് ഹ്യൂമന് 7 ± 2 പറ്റും, പക്ഷെ ചിലർക്ക് 3 പറ്റത്തുള്ളൂ, ചിലർക്ക് മേ ബി 9 വരെ പോകാം, അല്ല 10 വരെ പോകാം. സോ അത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ പുള്ളി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു തിയറി ഉണ്ട്, ചങ്കിങ്. ഈ ചങ്കിങ് എന്നുള്ള ടേം കണ്ടു, ചങ്ക്സ് എന്നുള്ള ടേംസ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതല്ല, അല്ലാതെ. സോ ചങ്കിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് കാണിച്ച ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് എഴുതുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പല പല ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, പല കാറ്റഗറീസ് ആക്കി വെച്ചു. ആ കാറ്റഗറീസ് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മില്ലർ സജസ്റ്റഡ് ടു ഡു ദിസ് ചങ്കിങ് ടു മേക്ക് ദ യൂസർ റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരിയഡ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാരും ആധാർ കാർഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ബി പുട്ടിംഗ് സം ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ ദാറ്റ് ദ യൂസർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റെക്കലക്ട് ഇറ്റ്. ഈവൻ അവർ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഓർത്ത് 04734, ആദ്യത്തെ അത്രയും സെറ്റ്, പിന്നെ അടുത്ത ബാക്കി സെറ്റ്, ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക. ഇപ്പോ മൊബൈൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം കൺട്രി കോഡ് 91, പിന്നെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ്, രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലല്ലോ എഴുതുന്നത്. ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി ആക്കുന്നത്, മീനിങ് ഫുൾ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ മില്ലേഴ്സ് ലോ. ഓക്കെ, ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട്. എത്ര പേര് ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? എടുത്തിട്ടില്ല? എടുക്കാറില്ല? ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്ത ആരെങ്കിലും? Guys, you should be more എന്താ പറയുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓഡിയൻസ് ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, why not your new year resolution? ഓക്കെ, എത്ര ദിവസം ജിമ്മിൽ പോയി? ഒരാഴ്ച പോയല്ലോ, ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് അവിടെ വന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അടുത്ത റെസൊല്യൂഷൻ, ഈ ബർത്ത്ഡേ തൊട്ട് ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്ത പല ആൾക്കാരുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒക്കേഷൻ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വരുവാണ്, അന്ന് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്, ഇനി ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ, ഇനി തൊട്ടൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട്. ഈ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട്സ് പല കമ്പനീസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയറിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊമോഷണൽ മെയിൽസ് വരാറുണ്ട്, സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ഊബർ. സോ അവരെന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറ്? ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട്, എന്നാലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, the marketing guys over there, you guys might be knowing this. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ വരുമ്പം ഈവൻ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ദിവാലി ഓണത്തിനൊന്നും ഒരു പോസ്റ്റർ ഇടാറില്ല. അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെ യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കണം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട്. ഇപ്പോ ഇതും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു റീഫണ്ട് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫർ കിട്ടി, അതിനപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു, അതും ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട് ആണ്. യൂസേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരികയാണെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി.
ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാഴ്ചയെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ. ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. Halo effect. So halo, anyone knows the meaning of word halo? ആ ആക്ഷൻ കാണിച്ച ആളെന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ്? കത്തി എന്തോന്നു? നമ്മൾ ഈ ഇമോജി കണ്ടിട്ടില്ലേ, തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്? ദാറ്റ്സ് ഹാലോ. ഈ മെഡീവൽ റിനൈൻസൻസ് ടൈംസിലെ പെയിന്റിങ്സിൽ സെയിന്റ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ പെയിന്റിങ്സിനകത്ത് ആൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ഒരു റിംഗ്. ഈ റിംഗ് തലയിൽ വന്ന ആള് ശുദ്ധനാണ്, ആള് ഡീസന്റ് ആണ്, സെയിന്റ് ആണ്. അതാണ് ഹാലോ. ഹാലോ വേർഡിന്റെ മീനിങ് അതാണ്. ഹാലോ എഫക്റ്റ് ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാരും? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വന്നതാണ്, ഈ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിക്കാത്ത ആരും ഇവിടെ ക്രൗഡിൽ കാണത്തില്ല. മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ ഹാലോ എഫക്ട്. സിമിലർലി നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നടക്കത്തില്ലെന്ന് തോന്നും. ഇപ്പം IRCTCയുടെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഈ UTS എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതുപോലെ തത്കാൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ്, ഇതിനകത്തൊന്നും വല്ലതും നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ UTS ആരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്? നടന്നവല്ലോ. ലൊക്കേഷൻ നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നു? കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ റെയിൽവേയുടെ ആ ഒരു UTS ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഇംപ്രഷൻ എന്താ ആദ്യം വന്നേ? യു ഗോട്ട് എ ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു കാണുന്ന സമയത്ത് യൂസറിന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും. അത് ബാഡ് ആകാം, ഗുഡ് ആകാം. ആ ഇംപ്രഷൻ ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹാലോ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. കയറി വരുമ്പോഴേ നല്ലൊരു എസ്തെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി യൂസേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതില്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ഹാലോ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാലോ എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ഈ ഇമോജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഹാലോ എഫക്ട്. അതിന് ഡെവിൾ എഫക്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് പോക്ക് എഫക്ട് എന്ന് പറയും. രണ്ടാണേലും ഹാലോ എഫക്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. I'll show you an example. ഇത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയി യു ഗൈസ് വാണ്ട് ടു യൂസ് മെട്രോ, അപ്പൊ ഏത് മെട്രോയിൽ കയറി എവിടെ ഇറങ്ങും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുവാണ്. Do you think that you will be getting a proper answer, proper output from this website? How many of you are agreeing to yes and how many are saying no? Okay, yes പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം can raise your hand. It will work? ഓക്കെ, സോ ഈ ക്രൗഡില് ആകെ 2 പേര് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഫസ്റ്റ്, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ വന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ദാ ഇവിടെ സാധനം വർക്ക് ആവും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇതുമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ മൈൻഡിൽ തോന്നി ഇല്ല ഇത് നടക്കൂല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാലോ എഫക്റ്റ് അല്ലേ വന്നത്. ഇത് ഡൽഹി മെട്രോയുടെ വെബ്സൈറ്റ്. ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു? വർക്കാവും. ആ ഇന്റർഫേസ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വർക്ക് ആവും തോന്നുന്നു. പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ. മേ ബി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബഗ് ഉണ്ടാകാം, എന്തെങ്കിലും യൂസബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ബെറ്റർ വെബ്സൈറ്റ്. Okay, that's about halo effect. Aesthetic usability effect. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്.
ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച ഹാലോ എഫക്റ്റിന്റെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ മേ ബി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. എസ്തെറ്റിക്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ UI നല്ലതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിന് വൃത്തിയുണ്ടെന്ന് കരുതി ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വരും. എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് മേജർ യൂസബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ബഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ റിറ്റൻഷൻ പറ്റത്തില്ല. യൂസർ ഒരു യൂസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിർത്തിയിട്ട് പോകും. ചെറിയ മൈനർ യൂസബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഈ എസ്തെറ്റിക്സ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Scarcity principle. Form എന്തെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? സെയിം തിങ് സ്കേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മളൊരു സാധനം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യൂസറിന് അത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അത് വേണം എന്നൊരു ഫീൽ വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയാൻ പാടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫ്രം യു ഗൈസ്. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 5 പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തോന്നും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നാളെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴോ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന ആളായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ ഓഫർ കാണുന്നു, ഈ ഐറ്റം ഇനി 5 പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അത് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അതെ, ഇതിപ്പോ സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി പോകും. ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. Any other example? Someone from the ഫ്രീ ആഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് ടിവിയിൽ ഒരു ആഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നാപ്റ്റോ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അതെ, ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത്, ഇതും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കും. എത്ര പേര് ക്ലബ് ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആ ശരി കണ്ടാലറിയാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു പേഴ്സൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഒരാൾക്ക് നോർമലി പോയി ഗൂഗിൾ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. വേറൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ വേണം സൈൻ ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്ലബ് ഹൗസ് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ, എന്നാ പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കാരണമാണ് ഇനിഷ്യലി ക്ലബ് ഹൗസ് അത്രയും ഹിറ്റ് ആവാൻ. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, കാരണം സാധനം കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ പറഞ്ഞു, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലായിരുന്നു, ഈവൻ ആമസോണിലും ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഡീൽ, ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ക്ലെയിം ചെയ്തു, ഇത്ര അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, എനി അതർ എക്സാമ്പിൾ, എനിവൺ? ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് OnePlusന് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ OnePlus ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും OnePlus മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആരാ യൂഡമി പറഞ്ഞ? ആരാന്നും കേട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സമയത്തേക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജിന് ഓഫിന് കിട്ടുമെന്ന് പറയും ചില കോഴ്സസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ വരുന്നത്. അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സ്കേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Which site or app? Who said yes? I think even Make My Trip and Go IBO has the same thing. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫൈനൽ നമ്മൾ മേ ബി നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ പോകും, എത്രയാണ് കൺവീനിയൻസ് ഫീയും ടാക്സും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബുക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. I am getting response from this end and no response from that end. Okay, I have a small task at the end of this presentation and you guys will be doing that. ഓക്കെ, ഈ സ്കേഴ്സിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആ ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് വൺ ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആയിരുന്നു ക്ലബ് ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്തത്.
ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഒരു പോപ്പപ്പ് വരികയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, നോ മോർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ ട്യൂൺ, നോട്ടിഫൈ മീ. അപ്പം കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ സർവീസിനെ പറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അറിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ദോ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് സർവീസ്, നമ്മൾ ചുമ്മാ നോട്ടിഫൈ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒരു മേ ബി ഒരു ന്യൂ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ചിന് ദേ യൂസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. ഈവൻ ആമസോൺ ഹാസ് ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓൾഡ് വൺ. ഈ എന്താ പറയാ, ഇപ്പം everyone is familiar with this one. ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന്. ആദ്യത്തെ സമയത്ത് പീപ്പിൾ വെർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഈ നോ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ദേ വെർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് ഡേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ. സോ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, അഗൈൻ എ scarcity. Okay, that's all about our scarcity principle. Okay, this is the last one I'm going to explain, and this is Fitts law. I don't know Ashwin Fitts law അറിയില്ലേ? ഇല്ല, ഐ മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ലോ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പേര്. എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു? അത് പറയാമല്ലോ. Okay, ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. We have 3 buttons, one over here, one over here and one over here. ഇതിൽ യൂസർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഏതാണ്? This one? Why do you think so? This is a website. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്പ് കൊണ്ടല്ല ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നേ. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിറ്റ്സ് ലോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേഴ്സർ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് കേഴ്സർ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് പറ, ഇനി കേഴ്സർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇനി ഇപ്പൊ യൂസർ ഏറ്റവും ഈസിലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഏതാ? ടോപ്പ് വൺ. വൈ? Shorten distance. Yeah, that's exactly what Fitts law says. ഈ ടാർഗറ്റ് ബട്ടണും ഈ കഴ്സറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കുറവാണെങ്കിൽ യൂസർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇന്ററാക്ട് മോർ ഫ്രീലി ഓർ മോർ ഈസിലി. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ്. വേറൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, സൈസ്. ചെറിയ ലിങ്ക്, ചെറിയ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു കഴ്സർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കാണും, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണും. അതിന്റെ ആ ഒരു ക്ലിക്കബിൾ ഏരിയ ഇത്രേ കാണത്തുള്ളൂ. അവിടെ എക്സാക്ട്ലി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച കഴ്സർ അല്ലെ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ചെറിയ ലിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് ഇന്ററാക്റ്റബിൾ ആക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റേഴ്സ്, ദ അതർ വൺ ഇസ് സൈസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഇത് മൊബൈലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ആ ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും UX ഡിസൈനേഴ്സ് ഉണ്ടോ? You can come over here. You can draw a low-fidelity wireframe of a mobile application with a CTA button over there. CTA button മാത്രം മതി. Okay.
സോ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഇന്റർഫേസിൽ CTA ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. വൈ? നേരത്തെ ആരോ തമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ തമ്പ് എവിടെയാണ്? നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ സെയിം സൈസിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സെയിം സൈസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ തമ്പിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബട്ടനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബട്ടൺ ഞാൻ കൊടുക്കുക, അപ്പോഴും ഇത് സെയിം തിങ്സ്. ഒന്ന് സൈസ് നമ്മൾ നോക്കും, ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കും. ഈ മൂന്ന് കേസിലാണെങ്കിലോ അവിടെ സൈസ് റൈറ്റ് സൈസ് ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ യൂസറിന് കംഫർട്ടബിൾ ആ ടാർഗറ്റ് 1 ആണ്. സെക്കൻഡ് വണ്ണിന്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. തേർഡ് വണ്ണ് സൈസും ഡിസ്റ്റൻസും കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മളിപ്പം ഒരു UI ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം, ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പം അത് യൂസറിന് എന്തുമാത്രം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിറ്റ്സ് ലോ ഉള്ളത്. So whenever you are designing something, make sure that you have all these in mind. Okay, is it clear? Do I have to explain more regarding Fitts law? No, but I am joking. Okay, that's all about cognitive psychology principles. See, guys, there are a lot more principles you can read about online. We have very limited time, so I am concluding here. So before that, I told you guys earlier that I'll be having a small task for you, and you in this area guys will be doing it. So this is the task. ഇതൊരു മെനു ആണ്. ഇതിനൊരു 8 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഫിറ്റ്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. Can any two of you guys volunteer? You can come and draw it here. Drawing. ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക, രണ്ട് സൈസ് നോക്കുക. ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിനെ എങ്ങനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ഭാഗം? Whatever you are comfortable. If you are comfortable with mobile design, you can do for mobile. Okay. എന്നാ വെബ് ആക്കാം. വെബ് ആണ് മൊബൈലാണ്? മൊബൈൽ ഇരിക്കും. ഇതൊരു ഹാംബർഗർ മെനു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ്. ഇവിടെ ഒരു ഇത് മെനു. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് വന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ കറന്റ് ഡിസൈൻ. അപ്പൊ യൂസറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇഷ്യൂ ഈ മെനുവിന്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ വരണം, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതും തമ്മിൽ. ആദ്യം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ 8 ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ 8 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണം. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും? സൈഡില് ചെറിയൊരു സ്ക്രോളിംഗ് ബാർ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഒരു സ്ക്രോളിംഗ് ബാർ ചെറുതല്ല, യൂസറിന്റെ തമ്പ് കൊണ്ട് യൂസറിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്രോൾ ബാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ. ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്ക്രോൾ ബാർ. എനി അതർ ഐഡിയാസ്?
Ah. അതും സ്ക്രോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെയല്ലേ വരിക? ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ. അല്ല, പുള്ളിയുടെ കൺവീനിയൻസിൽ വെച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിങ്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയതും സ്ക്രോളബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ വെബ്സൈറ്റ്? ഈ സ്ക്രോളബിൾ ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Whoever is saying something, that guy or girl has to come over here, draw it over here. ഇവിടെ ഒരു മെനു ഉണ്ട്. ആ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണിത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും അതർ ദാൻ ദിസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് സ്ക്രോൾ? 8 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 8ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം കഴ്സർ ഇവിടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കഴ്സർ ഇവിടെ വരെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം 8ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ മെനുവും 8th ഓപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? I got an answer. You can rub it off and draw. What about this option? Can anyone see? ഇതിപ്പോ വരച്ചതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചോ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ 4 4 വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയോ കൂടുവോ? കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ദാ ഈ പൊസിഷനിലായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ കൂടുതൽ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ കൂടുതൽ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ടാസ്ക്. ഈ അച്ചീവ് ദാറ്റ്. കുറച്ച് നീട്ടി വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ആവും. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓപ്ഷൻ. ദർ ഇസ് വൺ മോർ ഓപ്ഷൻ. ഇതിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഐഫോൺ? ആർക്കും ഐഫോൺ ഇല്ല? ജിത്തു ചേട്ടന് ഐഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐഫോണില് ഇതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഐഫോൺ ഇസ് ഹാവിംഗ് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി MIക്കും കാണണം. ഇങ്ങനൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ഈവൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ഹാവ് ദാറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരും. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സാംസങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ 1, ഓപ്ഷൻ 2, ഓപ്ഷൻ 3, ഓപ്ഷൻ 4, ഓപ്ഷൻ 5 കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഇത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് അവർ തേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. വിച്ച് വൺ ഇസ് ലെസ്സർ? ദിസ് ഇസ് ലെസ്സർ. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചു. ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും. നമ്മളൊരു I don't know how it will look. It will look something like this, right? അതിന്റെ UI പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ഉള്ള UX പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. Okay, that was all about cognitive psychology. Guys, any doubts, queries? No one has any doubts.
ആർക്കും ഡൗട്ടും ക്വയറീസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ആസ്ക് സംതിങ് ഫ്രം ദ PPT. Okay. Can anyone say what you guys learned from this entire session? That's the backbone of UX, all about users. Okay, marketing team, what you can do about this? എങ്ങനെ marketing apply ചെയ്യാം? So for marketing, we create demand and we attract people towards the product we are marketing for. So I think we can use this to attract more people to our website and make people do a call to action, like or action. We can optimize our websites and create more customers to our product. Okay. Any developers? ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇത് മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഈ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ രീതി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ലൈക്ക് അവർ ഡിസൈൻ തരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തും ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു ഇത് കാരണം. സോ നമുക്ക് ഇത് അപ്പോഴും ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ എൻ്റെ നിന്നും ആ ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നവബാറിന്റെ കേസ് അത് ഡിസൈൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തത്. സോ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി മാക്സിമം എൻഷുർ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനർ ന്യൂലാണ്ടത് ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് റോങ് ആണ്. മുമ്പ് നമ്മളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാം. അവിടുത്തെ സ്പേസിങ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആ ലോ ഒബേയുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചുമ്മാ സ്പേസിങ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ലോ ആണ്, ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെ, ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പല്ലേ. നമുക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടു ഇവൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. സോ ആ ഒരു സാധനം കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി, ഡെവലപ്പിംഗ് ആയി, UX ഡിസൈനേഴ്സ്. ഈ സെക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു UX ഡിസൈനർ. ഇയാൾ കുറെ നേരമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻസർ പറയുന്നു. Exactly. From UX point of view, it's very difficult to convince the stakeholders why we are using such kind of buttons and why we are placing this button here. It's very difficult. If we are convincing some people who has more than 50 age old, they are always looking for a grid-based system. So if we are placing some cards, they won't digest to them. See, we can always design something, but when we have a valid reason or some research paper to back up our, support our design, we can communicate properly, effectively with our stakeholders or clients. Even we can communicate properly with our developers. Developers are saying, okay, this is harder to implement or this is not working. You will say that, okay, you can skip this. This is an essential part of the website or mobile application. Okay, thank you. For okay, it was nice to meet you. Yeah, right. Anyone else? What about you guys? How was the section? Yeah, I'll be accepting negative feedbacks too. This is how I improve. So if there is any negative feedback, you can say. Hello, okay. ഇതിപ്പോ the entire thing ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നോർമൻ നീൽസൺ നോർമന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിസൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മീഡിയത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കാണും, ഒരു ലെങ്തി പാരഗ്രാഫ് കാണും. അപ്പോൾ വി വോണ്ട് ഈവൻ ബോദർ ടു റീഡ് ഇറ്റ്. അതിന് പകരം റീഡ് ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓർ സെന്റൻസ് ഡെഫിനിഷൻ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ട്രൈ ടു റിലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ പലതും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ആമസോണും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെരി ഈസിലി. ഇപ്പോൾ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തോ വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ലേൺ ചെയ്യുന്നതിനകത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ അല്ലേ? So we'll be revamping New Learn website, right? Okay. Thank you guys. Thank you for coming. ഹലോ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇരിക്കണം. എടാ മുമ്പ് ഹായ്, ഒന്ന് ഇരിക്കാവോ എല്ലാവരും? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന കുറേ പേര് കാണും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ദീപു ആണ് ഇതിൻ്റെ CEO ആണ് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദീപു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും പോവാണ്. ഇത് ഇത്രയും നോർമലി 6:30 6:45 വരെയുള്ളൊരു ഇവൻ്റാണ്. അഞ്ജലി അസ്യൂം ചെയ്തത് 1 hourൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഇൻഫാക്ട് ഐ വുഡ് ലവ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഹർ. നിങ്ങൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റേ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ഓൾസോ കണക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, അത് നല്ലതായിരിക്കും. ബട്ട് എനിവേ അഞ്ജലി പോവല്ലോ. ഓക്കെ, അഞ്ജലിയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സൂപ്പർ ഹെൽപ്ഫുൾ. നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി എല്ലാവർക്കും. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ബട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു UX-നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസൈറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജോബിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സൂപ്പർ ഹെൽപ്ഫുൾ. ആരെങ്കിലും UX-ൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആക്ച്വലി സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ? ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹായ്, ഹായ് ഓൾ. UX-ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 15 years പ്ലസ് ആയിട്ട് ക്യൂബേഴ്സിലെ UX ടീം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ റൈറ്റ് നൗ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് ലൈക്ക് എ വെരി റിഫ്രഷിംഗ് തിങ്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ എപ്പോഴും പിള്ളേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ 100+ ലോസ് ഇൻ UX വിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഓർമ്മ പോലും വരത്തുള്ളൂ. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഹാസ് കവേർഡ്. ആൻഡ് ആസ് UX or UI ഡിസൈനേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് Gestalts ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അബൌട്ട് സിമിലാരിറ്റി പാറ്റേൺ ഒക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും UX UI ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്സ് ലോ ആണെങ്കിലും ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഫിറ്റ്സ് ലോ ആവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ ജാഗൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ക്ലയൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ തള്ളണ്ടേ, നമ്മൾ തള്ളുന്ന ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് UX. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഫിറ്റ്സ് ലോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ബയസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജാഗൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയൻസ് ടെൻഡ് ടു ലിസൺ ടു അസ്. ഷീ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് സെൻസ് എന്ന്. ആൻഡ് ദെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫർദർ. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പേര് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി കോഴ്സസ് ചെയ്യാം, ബുക്സ് എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കാം.
And definitely you can ask Anjali. Adana ee topic in the relevance. And what we are currently doing now is we are doing UX project across industries and domains. So അതിലൊക്കെ cognitive psychology use ചെയ്യാറുണ്ട് because യൂസറിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു എക്സിൽ which we all many projects miss out. അപ്പോൾ യൂസർ ആരാണ്, യൂസറിനെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, യൂസറിന്റെ വീട് എവിടാണ്, യൂസറിന് മൊബൈൽ ഉണ്ടോ, മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ, യൂസർ സുന്ദരനാണോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യൂസറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ആൻഡ് അവിടെ യൂസറിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ യൂസറിന്റെ സൈക്കോളജി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിച്ച് ഷീ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇനി താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ UX താല്പര്യമുള്ളവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ UX ഷോർട്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ഫിറ്റ്സിലോ ഉണ്ടല്ലേ സച്ചിനെ? യെസ്. സോ UX ഷോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല, ഇതിന്റെ പോസ്റ്ററുള്ള അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ലോഗോയുണ്ട്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മീൻസ് ടു ലേൺ UX ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദം. അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. യെസ്, UX ഷോർട്സിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി? ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലേ പ്രൈമർലി? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് ഫോക്കസ്. UX ഷോർട്സ്, UX ഷോർട്സ് IND ഇന്ത്യ, IND ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഹാൻഡില്. UXshorts.in ആണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്. പക്ഷേ അത് റീവാമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഓൾ ദ പോസ്റ്റ്. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പിങ് us in Instagram. We'll definitely reply. Currently we are trying to increase the Instagram reach, and events will follow. Definitely will follow. ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും UX-ൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ വരാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സൂപ്പർ ഹെൽപ്ഫുൾ. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗിവ് 1 or 2 insights, it would be super helpful. Maybe what you are working on right now, അത് UX പ്രൈമർലി ആകണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, ഒരു UI-നെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആരെങ്കിലും? പ്ലീസ് കം ഇൻ. വന്നോളൂ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. കം ഓൺ. കറന്റ് ഇത് ബേസിക്കലി UX ജോബ് ഒന്നുമല്ല, ബേസിക്കലി ഒരു ബേസിക്കലി കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ US എക്സ്പീരിയൻസും അതും ഈ സൈക്കോളജി പരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി അവർ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ മിനിമലിസം, അങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി ആ രീതി യൂസ് ചെയ്യണത് കുറച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിലവർ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിപ്പോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി ഇതില് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു അഡിക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ടെക്നോളജി അതൊരു NGO ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ അവർ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ മിനിമലിസം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ ഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മിനിമലിസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ബേസിക്കലി ഒരു നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ അവരെ കൂടുതലും അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആക്കാനോ അതിൽ ഒരു മാനിപ്പുലേറ്റ് ആക്കാനോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ബിസിനസ് രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഡാർക്ക് UA എന്നും കൂടെ പറയാൻ പാടില്ല, അത് കുറച്ച് എന്തോ റേസിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പെർസ്വേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ പോപ്പ് ബോക്സ്, 2 ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പോകും. ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ അവരൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമായിരിക്കും. നമ്മൾ പോലും നോട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്നുള്ളത്.
അപ്പോൾ അത് യൂസറിന്റെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് യൂസർ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഡാർക്ക് യു ഐ പാറ്റേൺസ് കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ റീച്ച് കൂട്ടാനും അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട്. ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് ഈവൻ ഐ തിങ്ക് കുക്കീസിന്റെ കാര്യത്തിലും there is an option to close it. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുവാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് there is an option to view that particular website. അത് ഹിഡൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷനിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും കാണുന്നത്. യൂസർ വിൽ ഗെറ്റ് an ഐഡിയ, ഓക്കെ കുക്കീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's another example of dark UI. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ യു എക്സ് പാറ്റേൺ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഡാർക്ക് യു എക്സ് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ? ക്യാൻ എനിബഡി ഗിവ് മീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ? പറഞ്ഞോ. എയർടെൽ ആപ്പിലൊക്കെ പല ആപ്പുകളിലും ഇപ്പം റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 118 രൂപയ്ക്കുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാണിക്കും 148ൻ്റെ ഓഫർ 3 GB നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ് അല്ല റീചാർജ് ഫോർ 148 എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രൈമറി ആയിട്ട് വലുതാക്കി വെച്ചേക്കും. ഒരു 10 യൂസേഴ്സ് കയറുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്. അവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് യു ആണ്. ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ, നമ്മൾ യു എക്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഒന്നുമില്ല. ക്ലയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡും ബട്ടറും എല്ലാം. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റിന്റെ യു എക്സ് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പെർസ്വേസീവ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഞാനൊരു യൂസർ ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം അതൊരു ഡാർക്ക് പാറ്റേൺ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഐ വിൽ സ്റ്റിൽ ഫോൾ ഫോർ ദ ട്രാപ്പ്. ഇല്ലേ, നോബഡി ഗിവ്സ് എനിത്തിങ് ഫോർ ഫ്രീ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So as a UX designer, and when you are working for a client and when he is paying you, you are obliged to do കുറച്ച് dark pattern. So dark pattern തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺഷ്യസിന് എതിരാണ് ഒരു ആസ് എ UX designer I don't think ഞാനും എൻ്റെ ടീമും ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. So yes, so I have to say that point here. വളരെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പുള്ളി. എത്തിക്കൽ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ വൺ സിമ്പിൾ തിങ്. പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ ഭയങ്കര വലിയൊരു പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓൺലി വൺ പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത്, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ. എവറി സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി, യു ഐ ആണെങ്കിലും യു എക്സ് ആണെങ്കിലും ഓപ്സ് ആണെങ്കിലും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വിത്ത് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ആർ യു ഇൻക്രീസിങ് ദ ടോപ്പ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്? അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാം, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വർക്ക്സ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൈസ തരുന്ന ആൾക്കാര് ഇത് പൈസ തരുന്നതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആകുന്നത്. ബട്ട് യു ആർ റൈറ്റ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സെയിങ്. മാസീവ് നമ്പേഴ്സിൽ അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ടിക്ടോക്ക് ആയിരിക്കും. ഇഫ് യു നോ ദിസ്, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പറയാം. 10% ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ന്യൂസ് കൺസംഷൻ മീഡിയം ടിക്ടോക്ക് ആണ്. വാട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇസ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ നഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I'll just give you one more ഒരു data point that was fascinating for me. 13 to 18 yearsന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരാള് പുതിയൊരു ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ യു എസിലാണെങ്കിൽ, ഡു യു നോ ദ ടോപ്പ് 5 ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് അവരെ വീഡിയോ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം ടോപ്പായിട്ട് 5 ടോപ്പിക്സ് ആണ് അവരെ കാണിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ? It will probably shock each of you. Number 1, depression. Number 2, suicide. Number 3, എന്താ, ആന്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ചെറിയ നഡ്ജ് കൊടുത്താൽ മതി, ആ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ആർഗ്യൂയിങ് ഫോർ എനി പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് ഹിയർ, ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡാർക്ക് യു ഐ പാറ്റേൺ. അത് ഇതാണ്. പക്ഷേ വെൻ യു വർക്കിംഗ് ഫോർ എ കമ്പനി, നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സാലറി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹി സെഡ് ഇസ് അപ്സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു നല്ല ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതേ സംഭവം പേടിഎമ്മിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇഫ് യു ആഡ് മണി
500 എന്തിനാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? 1000 ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് 5000 ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? 10,000 ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് സോ ഓൺ ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത്. ആൻഡ് നഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ ദിസ് എൻ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ. പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബീങ് അവെയർ ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ അപ്സെല്ലിങ്ങിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൽ അപ്സെല്ലിങ്ങിന്റെ യു എക്സ് പാറ്റേൺ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഫ്ലോ ആയിരിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. അപ്സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? KFC പോയി നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു, ഉടനെ ആ കാഷ്യർ പറയുന്നു ഒരു 300 റുപ്പീസും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രൈസ് പ്ലസ് 2 മീൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് മീൽ വേണ്ട സാർ, ഇത് ലാഭം. അയ്യോ ആണോ? ലാഭമാണെങ്കിൽ വിശപ്പില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് യു സീ. ക്യാൻ യു സീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി, ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതെ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ അത് വളരെ ക്ലാസിക് ആണ്. ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വീണിട്ട് പറയും ഇത് ഡയറക്ട് പാറ്റേൺ അല്ലല്ലോ, രസമുണ്ടല്ലോ, എന്നെ വീഴ്ത്തിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എനിബഡി? സ്വിഗ്ഗി ചെക്കൗട്ട്. നമ്മൾ ബിരിയാണി മേടിക്കാനായിരിക്കും പോകുന്നത്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കും കൂടി മേടിച്ചാൽ ഇത്ര നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ 30 റുപ്പീസ് ലാഭമാണ്. ഷോ എന്ന മിൽക്ക് ഷേക്കും കൂടെ കുടിച്ചേക്കാം. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇതുപോലത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് സാധനങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. എനി അതർ ഫ്ലോ? ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എനി അതർ ഫ്ലോ ഇതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അപ്സെൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ? എന്നിട്ട് അവർ കൺഫെറ്റി ഒക്കെ കാണിക്കും കേട്ടോ. അപ്സെൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ 30 റുപ്പീസും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. സ്വിഗ്ഗിയിൽ തന്നെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെലിവറി ചാർജ് ഇല്ല, ഫ്രീ ഡെലിവറി. അനദർ വൺ ഇസ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് അജിയോ, മിന്ത്ര. ഇത്ര എമൗണ്ടിനൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 500 റുപ്പീസ് ഓഫ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു എമൗണ്ട് റീച്ച് ആയി. അപ്പൊ അവർ പറയും 2000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടെ എമൗണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ പിന്നെയും ബാക്ക് പോകും. ദിസ് ഇസ് എ ഫാസിനേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്സെല്ലിംഗ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് UI പാറ്റേൺ ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗൂഗിൾ പേയിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിവാർഡ് ഓപ്ഷൻ വരില്ലേ? റിവാർഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. 30% ഡിസ്കൗണ്ട്, 50% ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം പോയിട്ട് പിന്നെ വാങ്ങിക്കും. I think I have a similar experience. I've used an app called Jupiter. It's a fintech application like Fee. So they have something called quests. So another, the more quests you complete, the more money you get. So the common problem I'm facing right now in completing quests, I'm burning up all my money. So yeah, that's what I'm facing. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണും കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡാർക്ക് UI പാറ്റേൺ, അതുകൊണ്ട് ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ടുകൊണ്ട് വരില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ. ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിന്, നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഗെയിമിഫൈഡ് അല്ല എന്നാണോ? നിങ്ങൾ ഗെയിമിഫൈഡ് ആണ്. ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഗെയിമിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ? The whole payment system is gamified. The more purchases I make, the more rewards I get, and it's in a quest form. So when I 5 challenges are a quest now. When I complete one challenge, I go to the next challenge and next. So it goes on. And another example is Mulan. So Mulan is the more challenges you complete, the more karma points you earn, and karma points is a reward system which you can showcase as your proof of work. Yeah. So Cred has this coins. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മേ ബി 100 കോയിൻസ് എന്തോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജാക്ക് പോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓഫർ ഓർ മോർ കോയിൻസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോയിൻസ് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ 1 or 2 ടൈംസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 1000. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോയിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയി പറഞ്ഞ്. നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിമിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സത്യം പറഞ്ഞ ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗാംബ്ലിംഗ്. ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വെരി കെയർഫുള്ളി, ഗാംബ്ലിംഗ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അത് മാസ്കറേഡ് ചെയ്ത് വേറെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് വരും. ലെറ്റ് മീ ആക്ച്വലി ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ഗാംബ്ലിംഗ്. ഹെറോയിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അഡിക്റ്റീവ് ആണ് ഗാംബ്ലിംഗ്. അത്രയ്ക്കും അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത്, ഈ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഇത്രയും കിട്ടും. റീസെന്റ് ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറച്ച് വിഷമം തോന്നുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്, ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളുടെ, അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു കാണിക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. മേ ബി ഒരു ബട്ടറിന്റെ കുറച്ച് മിച്ചം, ഒരു 2 ലോഫ് ബ്രെഡോ എന്തോ. അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള $10 വെച്ച് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ $10 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാം. വാട്ട് ഡു യു പ്രിഫർ? ഇതെന്തോ ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലി വളരെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഡിസിഷൻ പോലെയാണ് അതിനെ കാണിക്കുന്നത്. ടിക്ടോക്കിൽ ആരോ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബെറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ആരും ബെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും ബെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ വിൽ ടെൽ യു സംതിങ്. Dream11 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് പേര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഓ, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫാസിനേറ്റിംഗ്. ഞാനത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ പിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുമോന്ന്. ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കെൻ യു പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്? ആരുമില്ലേ Dream11 കേൾക്കാത്ത? ക്യാൻ എനിബഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് Dream11 is? അത് പറയാം. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദാറ്റ്? ഗാംബിൾ ചെയ്യുന്ന ചുമ്മാ പൈസ ഇട്ട് കിട്ടുവാണോ? ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്? 100 people are playing, right? Those 100 will be paying. Okay, they will be, for example, India. I'm sorry. If Okay, there is a ODI match between India and Pakistan, for example. So there will be each team consists of, as you know, 11 and 11. In India, 11 will be playing, and in Pakistan, 11 will be playing. So as a user, you need to choose a perfect 11 in your team, and there should be a captain and a vice captain who you need to put. Not like India Kohli. That will be like normal, real captain. So in your Dream11 team, you should be put a player as a captain. That player should be considering more points in the match. For example, he should make 50 or century, or else take more wickets, anything, but he should have maximum points. So it should match the criteria that the total 11 players you took in the team, right? So that all players should be scoring the maximum points between those 100 members, for example. So but in India, almost like crores people are playing, more than a crore. So in that crore, the first player will be getting 1 crore or 10 crore as prize money. So all the money will be, of course, not from the owner, as you told, it's a gambling. So of course it will be from the other users, like those 100 or crore people playing. So each people will be investing 49 rupees at the maximum. And there's also a private contest you can play with your friends also. For example, only we 5 we can play. You, myself, and your any other your friends. We 5 can play a private contest. In that also, admin will get some part of amount. For example, each one person is putting 10 rupees, so total 50. From that, 3 rupees admin will take. So like that, that's a gambling. Did you notice what he explained? He explained gambling with a lot of steps. We forgot that it was gambling. We will feel that this is a clever game, right? This is how, this is why I told you gambling with extra steps. This is what is the beauty of a clever UX designer who is able to wrap something like gambling, which everybody knows is bad, but can actually be wrapped into a beautiful game. Even though this is evil at heart, this is also the cleverness of a UX or a flow designer. So that actually shows a brilliant flow that was designed. So it's a great case study for you to think of. Is there any other gaming in a major product that you can think of? I recently discovered this. I was shocked that there was this and I never used it. Most likely, most of you might not also have used. Duolingo has a lot of gaming because it has streaks. The more you learn, the streak keeps progressing. If you lose, the streak goes down. Okay. Okay. Duolingo is basically a language learning app. It's free of cost. You can join in and then you can learn any language you want. For example, I've tried Italian, German, Spanish, and failed at everything.
So I start building a streak and then I get bored of it. I start a new one, build a streak. So the basic thing is the streak shows how engaged you are. The more days you are continuing that. If I, considering a week, if I practice every single day in the week, my streak score will be 7. And then those streak scores will unlock badges for me, special badges that I can showcase. I've done 7 days in this and practice. And I'll have points. There'll be a leaderboard as well. So the more points I get, the more lessons I complete, and the better my streak score is, the better my rank in the leaderboard will be. Hi. We have a question for Anjali from one of our YouTube viewers, Binny. The question is, how do we convince the team to check out cognitive biases while we are designing applications? See, കോഗ്നിറ്റീവ് ബയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മേ ബി മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മെന്റൽ മോഡൽ വെച്ചാണ്. നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ള സാധനങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ, അത് മൈൻഡിൽ കാണും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ബയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അല്ല വെബ്സൈറ്റിന്റെ യൂസബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് യൂസബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് വോണ്ട് വർക്ക്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ടു പരിചയിച്ച ഈ ഒരു കോൾ ടു ആക്ഷൻ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ സോളിഡ് എവിഡൻസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീവാംഡ് വെബ്സൈറ്റ് കൂടെ, രണ്ടുകൂടെ വെച്ചിട്ട് എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക. രണ്ട് വെബ്സൈറ്റും യൂസേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂവർ കൺസേൺ അവരെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ബിഹൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they will agree to us. Anything else? Is there anybody in this audience who have used a A/B testing tool for UX? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിന് A/B ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്? എത്ര വേർഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്? ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് വാസ് ദാറ്റ്? Can you explain that? എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വയർ ഫ്രെയിംസിൽ വി ഡു എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ only if the client provides the real stakeholders. അല്ലാത്തപ്പോൾ inside the team or the whole team അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്ലയന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ തരുവാണെങ്കിൽ ദെൻ വയർ ഫ്രെയിം സ്റ്റേജിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോം പേജ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേജ് ആണ് ഹോം പേജ് അല്ലേ, സോ അത് വയർ ഫ്രെയിം സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഡിസൈൻസ് ഒട്ടും കൺവിൻസിങ് ആവില്ല ആദ്യമേ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ ഐട്രേഷനിലും വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഒരു എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷേ വി ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കൺവിൻസിങ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് യു ഗിവ്. നമ്മൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വി യൂസ് മൊറേ. ഒത്തിരി കാലം മൊറേ വെച്ചാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നൗ മൊറേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കോവിഡ് ടൈംസ് വന്നപ്പോൾ ആസ് എ ടൂൾ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കോളിലാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻസിന് തരും, അല്ലെങ്കിൽ വി ഗിവ് ഇറ്റ്. ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ദർ ഓൺ സൈറ്റ് ഹി ഡസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രോജക്ട്സും ഉണ്ട്, പക്ഷേ വേരിയേഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നേ ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഞാനൊരു UX ഡിസൈനർ ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് ഇതിനോട് ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ലോസ് ഒന്നും പലപ്പോഴും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ പലതും ചെയ്യുന്നത്. ഐ എൻഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് പക്ഷേ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇവന്റിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി, വിച്ച് ഐ യൂസ് ടിൽ ഡേ. ഞാൻ ആരുടെ അടുത്ത് UX-നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഐ തിങ്ക് ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ഹോൾവേ ടെസ്റ്റിംഗ്? ആരെങ്കിലും ഹോൾവേ ടെസ്റ്റിംഗ് UX-ൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഹോൾവേ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 90% യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Can anybody explain? Somebody else? അല്ലെങ്കിൽ she will respond again. ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ. ആരെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഹോൾവേ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Nobody? Yes. From my experience, it's usually like random testing ആണ്. So if I have a design, എനിക്ക് end users ഇല്ല, പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേഴ്സോണ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഓഫീസ് ആണെന്ന് വെക്കുക. So whoever comes across, I'll just pull them and ask them like, what do you think of it? ഇത് കണ്ടോ, ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ, ഇതൊരു ലോഗൗട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റാൻഡം ആയിട്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴും വി ഡിഫൈൻ എ സാമ്പിൾ സൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടായ ലോഡ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ്
പീപ്പിൻ. അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് 5 to 10 അല്ലെങ്കിൽ 5 to 15 വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട്സിൽ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ആർക്ക് മനസ്സിലായോ ഹോൾവേ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തുവാണെന്ന്? സോ ആ വേർഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹോൾവേയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക, എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പക്ഷെ ഡോണ്ട് ടെൽ ദം ഇതെന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ അവര് എടുത്തിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അയ്യോ ഇങ്ങനല്ല എന്ന് പറയരുത്. അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് മേക്ക് സെൻസ്. അതിന് പകരം നിങ്ങളും കൂടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ബൈ ദ വേ ഇത് പച്ച ബട്ടൺ ഇല്ലേ, ആ പച്ച ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ബ്രൗൺ ബട്ടൺ, ബ്രൗൺ 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 ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നാൽ യു നോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം ഇസ്. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇത് പാരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ആയിട്ട് ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ്. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസിന്റെ അകത്തെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസിലെ ഒരു കീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു 20% സോൾവ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഷോക്ഡ് 80% ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് യുവർ UI വിൽ ബി സോൾവ് ബൈ ദിസ്. ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മേ ബി എക്സ്പേർട്സ് മൈറ്റ് റിജക്ട് ദിസ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. No, we used to do that. Like we have VR products. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ VR ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. സോ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്കവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡംപ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CNC മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാകാം. അപ്പം നമ്മുടെ B2B കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പൊ കമ്പനീസിനാണ് നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് സ്കിൽ ഉണ്ട്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്കിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ VR ഹെഡ്സെറ്റ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരാളെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് അയാൾക്ക് സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരാളുടെ സ്കില്ല് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ സ്കില്ല് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതാണ് കസ്മാറ്റ് ടെക്നോളജീസിന്റെ മെയിൻ എന്താ പറയാ USP. സോ ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എല്ലാം മൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, ഫാക്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഈ എന്താ പറയാ ജാർഖണ്ഡ് വരെ പോവാ, ഉത്തർപ്രദേശ് വരെ പോവാ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കോവർക്കിംഗ് സ്പേസിലാണ്. അപ്പം ഈ VR ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത 1-2 പേരെ വിളിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് ആണ് VR എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ദേ വിൽ അഗ്രി. അവരൊരു 15 to 20 minutes they will be spending on this. അവരൊരു ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ സൈലന്റ്ലി സൈഡ് നിൽക്കും, നമ്മളൊന്നും പറയില്ല. അവര് തന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കും. ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജ് സൈൻ ഇൻ ഓർ സൈൻ അപ്പ് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവരവിടുന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോന്നും ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ എലമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ലെവൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എങ്ങനെയായാലും ബേസിക് ലെവൽ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അവരെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കാര്യങ്ങൾ VR-നകത്ത് പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്റെ ഹെൽപ്പ് കൂടാതെ. അയാൾ ഒരു ഡൗട്ടും ചോദിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അത് എന്തിനുള്ളതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ VR ഹെഡ്സെറ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താണോ അതിനകത്ത് കാണുന്നത്, അപ്പൊ വി വിൽ ബി സീയിങ് ദാറ്റ് ഓൺ അവർ സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വി വിൽ ബി സൈലന്റ് ഒബ്സർവേഴ്സ്. അവരെ എന്റെ സാധനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ സൈലന്റ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. വിൽ ബി നോട്ടിംഗ് ഡൗൺ പോയിന്റ്സ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ UI എലമെന്റ് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി റീവർക്കിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ. ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതായിട്ട് ഒരു 4-5 പേരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ മാത്രം മതി, നമുക്ക് അവരുടെ ഷോക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ദർ വാസ് എ വീഡിയോ, ഐ കാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ, ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു നല്ല തമാശയാണ്. ഐ വിൽ പ്രോബബ്ലി സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഹെർ, ഷീ ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹെർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം. ഒരു കിഡ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോയ് ആണ്. ആ ടോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ബക്കറ്റാണ്. ആ ബക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്സിൽ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിലവര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരാള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര വൈറലായ വീഡിയോ ആണ് UX-നെ കുറിച്ച്, UI UX-നെ കുറിച്ച്. ആ ബക്കറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടില് പല പല ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രയാങ്കിൾ, റെക്ടാങ്കിൾ,
കർവ്, സ്റ്റാർ ആൻഡ് സോ ഓൺ ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത്. എന്നിട്ട് ഈ പീസസ് ഉണ്ട്, ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള പീസസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് UI ഡിസൈനർ ആയ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നോക്കുക, ഹോൾവേ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പറയും, കാണിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. റെക്ടാംഗിൾ എടുക്കും. അപ്പൊ റെക്ടാംഗിൾ പീസ് എടുത്തു, അപ്പൊ റെക്ടാംഗിൾ ഹോൾ ഇടും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി നോക്കുക. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ ഒരു പീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടെ റെക്ടാംഗിളും പോകും, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടും. അപ്പം അടുത്ത ഓക്കെ ശരി, അത് പോട്ടെ, അത് തെറ്റ് പറ്റിയതല്ലേ. സ്റ്റാർ എടുക്കും. സ്റ്റാർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? വിനോ, സ്റ്റാർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? സ്റ്റാറും ആ സ്ക്വയറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും, അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഇടും. അപ്പൊ അവര് എന്നിട്ട് ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഓവർ മന്ത്സ്. എവറി പീസ്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കർവ്ഡ് പീസും റെക്ടാംഗിൾ പീസും എല്ലാം ആ സ്ക്വയറിൽ കൂടെ ഇടും. ആൻഡ് ഷീ ഗോസ് ക്രേസി. ഇതാണ് ആ വൈറൽ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. പലരും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ഹർ. ഷീ കുഡ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്യന്റ് വീഡിയോ. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ യൂസ് കേസ്. നമ്മുടെ ഇന്റന്റ് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും, പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള എൻഡ് യൂസർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വി വിൽ ബി ഷോക്ഡ്. ഞാനത് ശരിക്കും എനിക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് CTA, അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബട്ടൺ. They didn't see it. ഈ വലിയ സാധനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ പറയും, അത് ബട്ടൺ പോലെ തോന്നിയില്ലല്ലോ, അത് ലേബൽ അല്ലേ. ഇത് ലേബലാണോ? ഞാൻ അടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് ലേബലായിട്ടാ തോന്നി. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ബിക്കോസ് നമ്മളത് വെൻ യു ആർ എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ, ഫിഷ് കാൺ സീ വാട്ടർ. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കല്ലേ. നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് പല മിസ്റ്റേക്സും കാണാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരാൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ മിസ്റ്റേക്ക് കാണുന്നത്. So whatever you are making, if you want to do a UX testing, just go to the hallway, random ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ can you please use it എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. You will understand the problem. This is the most effective thing. ബാക്കി ലോസ് ഒന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അറിയാവുന്നവർ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യായിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഇറ്റ് റിയലി വർക്ക്സ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ. Okay, guys, let's give a big round of applause to Anjali for the amazing talk. The session was lively and informative, providing creative ideas and examples. I want to express my gratitude for making this wonderful session possible. Thank you. Now I invite Jikku Jose, CEO of Storybrain and a long-time supporter of Fireport 80, to give the moment to Anjali. Thank you, guys. The session has ended. Or group photo.